जय गुरुदेव जय भीम। मैं राम चहल प्रोग्राम लैके आया थोड़े लिए पक्ष के मसले हर वीरवार की तरह 7 ਤੋਂ 8 बहुत सारिया गल्लां थोड़े नाल करन वालियां ने। पिछले बीती दिनी बड़ा कुछ वापरिया पंजाब इंग्लैंड ਅਤੇ होर देशों में। आओ सब तो पहला पंजाब की गल करते हैं जिथे किसानी संघर्ष जिहड़ा आ वो खूनी होली भी खेल चुकिया आ, जिथे पंजाब दियाँ बहुत सारिया समस्यावां का हल भी नहीं दिस रहा, जिथे वो फौजी जिसने किसानी झंडा लाया और उसकी सरहद पर डेथ हो गई। बहुत सारिया गल्लां तुहाडे नाल करदे हां। आओ मेरे नाल पहले की तरह ने भगवान जी। जय गुरुदेव जय भीम जी। मेरे वालों सारे दर्शकों को जय गुरुदेव जय भीम जय इंसान। नाल ने कुलवंत जी जय गुरुदेव जय भीम जी। हाँ जी चाहल जी मेरे वालों भी जय गुरुदेव जय भीम। देख रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। प्यारे दर्शकों, पंजाब दीयां सड़कों ते 90 की स्पीड से चल रही बसां नूं रोक लग गई है। की खबर है, किवें आ चलदे आ? कुलवंत जी की खबर है? हाँ जी चाहल जी जिहड़ी तुसीं पंजाब की गल कीती अज जी भी 90 की स्पीड के नाल चल रही बसां दे विच आई खड़ोत ते उन्हां नूं लगियां ब्रेकां। जी देखो ये चाहल जी जदों तो राजा वड़िंग कांग्रेस के नवे जिहड़े आ ट्रांसपोर्ट मंत्री बने आ, मिनिस्टर बने आ, जदों तो ही उन्होंने जिद्दां ही अहुदा ये संभालिया तां फिर जिहड़ी वो बस माफिया दे विच जिहड़ी आ हिलजुल होनी शुरू हो गई तो उन्होंने जिहड़े पसीने आ छुट रहे आ। देखो किद्दां उन्होंने जिहड़ियां बसां आ फड़ फड़ के अंदर कीतियां आ ते जिहड़ियां कि यह पाया गया जदों फड़ियां गईयां भी किसी का टैक्स नहीं दिता होया कई सालों तो, ਜਾਂ कई बस कंपनियां दियां जिहड़ियां बसां आ ਉਹ एक नंबर ते जिहड़ियां 4 बसां तकरीबन वो चल रही सी जी। सो इसे नाल ही होर भी बसां इहो जिहियां फड़ियां आ, चाहे वो गुरदासपुर एरिए दे विच फड़ियां, चाहे अमृतसर दे विच, चाहे आपां जलंधर की गल करिए, चाहे इधर मोगे की गल करिए, फरीदकोट की गल करिए, अमृतसर की गल करिए। इदां ही जिहड़ियां वख-वख थावां तो ये बसां जिहड़ियां फड़ियां गईयां, कल्ली एक जगह की गल नहीं जां एक रोड तो नहीं ये फड़ियां गईयां, ये सारे पूरे पंजाब दे विच ये सारा जिहड़ा आ ये जिहड़ा उन्हां ते एक्शन जिहड़ा आ होया। हुण देखो बसां दे किद्दां इन्हां ने जिहड़ा बस माफिया आ ये 10-15 साल तो ज़्यादा नहीं ये पिछे आपां जा सकते, तां ये सिर्फ तो सिर्फ 10-15 साल तो जदों अकाली गौरमेंट ते जिहड़ी कांग्रेस गौरमेंट आ इन्हां दे राज दे विच ये इन्हां दियां किद्दां भाईवालियां जिहड़ियां फिर मिनिस्टरां दियां पईयां MLAs दियां पईयां तां ये जिहड़ा बस माफिया जिहड़ा आ ये खड़ा होया जी। किद्दां इन्हां ने जिहड़े पंजाब रोडवेज सीगी जां जिहड़ी पैप्सू रोडवेज अगे हुंदी सीगी उहनूं PRTC च बदल दित्ती, तां ओह जिद्दां जिहड़ियां सरकारी जिहड़ियां बसां सीगीआं उन्हां दे बस अड्डिआं तो देखो भी उन्हां दे 3-3 मिनट सारे सवारी चढ़ाउण दे ते उत्थे खड़न दे, ते जिहड़े प्राइवेट ट्रांसपोर्टर आ प्राइवेट बसां वाले आ उन्हां दे 10-10 मिनट 12-12 मिनट ते टाइम भी जिहड़े वधिया सवारियां दे आ ओह उन्हां दे प्राइवेट वालिਆਂ ने जिद्दां ये सारे टाइम चक्के हुए सीगे। सो ये बहुत ही बड़ा जिहड़ा नैक्सस आ ये माफिया आ इनू आ ठल पैनी शुरू हुई आ, चाहे वो वड़िंग जी ने चाहे वो पंजाब के ट्रांसपोर्ट विभाग ने ये एक्शन लिया आ जिहड़ा कि काफ़ी शलाघायोग आ, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਚਾਹੇ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਾਹੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 4.5 ਸਾਲ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰਨਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੱਥ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਚਾਹਲ ਜੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਆ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। सवाल तो प्यारे दर्शकों इंज लगता कि पंजाब की जी सरकार है वो हुणे ही बनी है, जानी 2-3 महीने के या 10-15 दिन के विच, जो सवाल का जवाब है। क्योंकि जिहड़ी कुलवंत जी गल कर रहे हैं कि बसां दा जिहड़ा
ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਲਵੰਤ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਬੱਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ 25 ਤੇ 75 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸਿੰਗ ਆ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗਦਾ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਤਾਂ 700-800 ਬੱਸ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਅਹੁਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਦੀ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਬਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੈਪਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਛੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕੁਛ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਔਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਗੀ ਆ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਂਡਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਸੋਚ ਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿ ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਚੌਪਟ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਗਭਗ ਉਹ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੇਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਜੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਸ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਜਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਲ ਨੇ ਤੇ 1 ਫੀਮੇਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰੀ, ਪਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਜੇ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆ ਉਹ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ 700 ਬੱਸਾਂ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆ ਬਾਦਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋੜਾਂਗਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੋਇਲਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਾੜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਦੋਨੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ 2 ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੇ। ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਚਿਹਰੇ, ਕਦੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਆ, ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਝੱਸ, ਉਹ ਹਜੇ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਆ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵੀ, ਕੋਈ 60 ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਬੱਸਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਹੈ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੁੱਛਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਾਣੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਵਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਾਈ ਚਿਹਰਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਮਾਈ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਕ੍ਰਿਸਮਾਈ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਪੂਲਰ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਪੂਲਰ ਆ ਇਹ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫੇਮਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਾਈ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣ ਲੈਂਦੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਮਾਈ ਚਿਹਰਾ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂ ਐਕਟਰ ਲੈ ਲੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਇਆ? ਜੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸੀਟ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢੋਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਐਕਟਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੂਨੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਮਝਦੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਖਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਂਸੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬਾਂਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ? ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਨੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਛੇੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੰਨੀ 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 ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1932 ਚ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਛਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਡ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਲੋਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਚੇਲਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਧੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਵੀ ਗਧੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ BSP ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 34% ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ SC-BC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ। ਇਹ 3.5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜੀ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ 3.5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ। 27 ਮਾਰਚ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਨਾਉਂਸ ਜੀ। 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਛੀ TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪੱਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਆ 34% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਧੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਈ ਆਪ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਕੈਰੀ ਔਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਖੈਰ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ 3-4 ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ 5 ਫਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, BSP ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ 1-2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ, 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਬਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ? ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜੇ 1956 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 112 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਚਲੇਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੀ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਪਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 142-45 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਾਣੀ ਇਹੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਨੀ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਚਾਹਲ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਲ ਜੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਨਾਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ, ਬਚਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਾਂ ਰਲੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿੱਤੀਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਆ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ
यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 90% ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਰੇਪ ਦੇ ਤਾਂ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਮੰਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ यूपी 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਝੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁਣੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ BSF ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਨੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਾ ਖੇਲਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਤਰਾ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨੇ ਲਈ ਇਹ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਪੈਨਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ BSF ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ BSF ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹਲ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਏਰੀਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ BSF ਵਧਾਈ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਏਰੀਆ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ FRI ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੋਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਜੀ ਲੰਘਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਾ ਜੀ।
हेलो हेलो जी। हेलो, जय गुरुदेव, जय भीम। हाँ जी बदन जी, जय भीम जी, जय गुरुदेव। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ जी, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਯੂਪੀ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਰੜੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ 1 ਸਾਲ ਨੀਅਰਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੋਹਰੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੱਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ 33% ਜਾਂ 34% ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਸੀ ਵੋਟਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੋਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਆ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਦੂਸਰੀ ਬੱਦਲ ਜੀ ਕਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਚਾਲ ਜੀ ਬਰਕਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ इस दुनिया में बरकत रामा बंदा बल्द रुपया। हाँ। अज गरीब आदमी रुपये ना बेक रहा जी। वो कहता जे 5-4 दिन की रोटी पानी का मसला आ, ये खा लो बाकी देखी जाओ। ये लीडर किहड़े सानू आके कोई भी बनता मुड़ के पुछदा ही नहीं। वोटां ला के चल जाते आ, मंत्री बन जाता आ, मिनिस्टर बन जाता आ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੋਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਪੱਤਾ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਪੱਤਾ ਖੇਲਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 24 ਆਵਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ।
ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ, ਗਾਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਭੜਕੀਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ SC ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ SC ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਆਪਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਦਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੱਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ, ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ BSF ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਧਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਹਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਾਈਮ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੱਭ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਾੜਾ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਟਾੜਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਪੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ FRI ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ 370 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਛੜਯੰਤਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਣਾ, ਭੇਡਾਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੇਡ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਾਣੀ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਭੇਡ ਆ, ਸਾਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਲੜਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਲੜਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, 5 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹੁਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ CM ਆ ਉਹ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਕਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਾ ਖੇਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਾ ਤਾਂ ਖੇਲਿਆ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ CM ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਣੀ 7:08 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।